स्नेहमयी पुराण तो सिनेमा माने आगे ये राजा रानी बरप्राप्त होई फेरी आछंदी फकीर गोसाईंकर कथा को से दिन अवमानना करिछुनी राजा रानी आगे रानी अंतपुर पहुंची रह आगे राजांग मनरे अहम भाव गर्व भाव को लक्ष्य करी मो प्रभु नारायण विचार कले देखिबी राजा पुत्र नै केमिति सुखरे कालतिपात करिवो तुमे बस कले रह गोलामी राजा ये नानी ये कोरामती तोर देखिबी मजा रह गोलामी राजा कोरामती तोर देखिबी मजा रह गोलामी राजा कोरामती तोर देखिबी मजा रह गोलामी राजा धीरे धीरे नीरवरे डेरिबे श्रवण रह गोलामी राजा रहिबा तानरु न्याय हेबो आलोचना गोलामी राजा पर पाई राजा रानी धीरे चढ़ी गले गोलामी राजा मंदिररे जाई हाजर होइले पर पाई राजा रानी धीरे चढ़ी गले गोलामी राजा ये कथा को अंतर्यामी अंतरे जानिले गोलामी राजा अंतरे जानिले तेरे राजा रानी मन गोलामी राजा रानी आगे प्रभु देले दर्शन गोलामी राजा सब मन चिंता कहले केमिति नै पुत्र को सुखरे कालतिपात करिवो देखिबी मु देखिबा आपो आगे तू केमिति पिला नै जिबु किछि दिन गत होई अभिमानिनी मानमय रानी को ऋतुस्नान पर जाई स्नान करिछन्दी रानी जा मानमय मान छोरे बसिल खाली मुंडरे पकई दियो रानी अंतपुर रे पहुंची आइछन्दी राजा डाकिले मानमय मोर मो मानिया हसी हसी पते मिठाई कथा बस पैसा पड़िवो कोन मिठा कथा कहला पई पैसा पड़िवो पैसा कोन ए पो डाहु जा पैसा नै दुकान को जीवो पैसा नै दुकान कोन करिवो दुकान रो मिस्त्री आनिवो खंडिया चोबेइबो तमा आगरे मिठा बोबेइबो मिठा कथा कहया पई 3 मिनिट आवश्यक पड़े नै स्नेह अंतर गभीरतम प्रदेश रु जो स्नेह भरा कथा बाहर ताकू मिठा कथा कहया मान करी बसचंदी रा वाह गोटाए पद कहि देले सबरे हे खंडपतन गर्भ गौरव पठाणी सामंतकर मध्यम पुत्र गदाधर सिंह सामंत गोटे पद ढुंपा नहीं ढुंपा बोलटा आसे मो बाबू को तो आसियो जोगी स्वाग होनी एपट बोलड होनी उन्नी बादक मोर झीना किता जोगी स्वाग बादा बस देखिबा सही है ठीक है राजा डाकी देखी कले चाहिदे ये चाहिदे ये खुशी रे वो बड़ा रसला लची रे बड़ा रसला लची रे केना किता इनके हसी रे बड़ा रसला सरसी भरती चाहिए हो आहा चाहिए हसी रे बाला रसला रसी रे बाला आहा तो पूर्व तो परे बाला नुरे रपरे बाला नुरे रपरे दादा तो पूर्व तो परे बाला धीरे किता तापसी पसी रोदा मंडले रसे चुटु बांडले रूपा खंडले पानी रचना को आरिता बनकु मोर कत मणि मोर दर्पण 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 सुंदर मोर तुला मदन हो चाहिदे आहा चाहिदे हसी रे बाला रसला रसी रे बाला रसला चाहिदे हसी रे बाला
ଅଭିମାନିନୀ ମାନମୟୀ ମାନ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ କର କର ଦନା କେତେ ହେଉ ସକ ସକ ହେଉ ସକ ଅମଳ ଆନନ୍ଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦକ ଟିକିରେ ରାଣୀ କର ମାନ କଟି ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଘର ଧରି ସେଉ ପଲଙ୍କେ ବସିଲା ଅଭିମାନିନୀ ମାନମୟୀର ମାନପଗ୍ନ ହେଇଛି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଇଏ ରାଣୀ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଗଲା ବୋଲେ 1 2 3 4 5 ହୋଇଲା 1 2 6 7 ଆସି ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶିଲା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ସପ୍ତମ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସପ୍ତମ ମାସରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଖାଇବାର ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ସତ କଥା ରାଜା ପରିବାର କଥା ରାଣୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଦିଆଯିବ ଗାଁ ଗହଳି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ବିଧି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରିବୁ ପୁଅ କଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ନାଳୁଆ ହବ ବୁଝିଲ ତମେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଉ କଣ ଆମର ଏଠି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ କହିଲା ତା ବୋଉ ଯେ ଦେଲିନି ହୋଟେଲ ନେଇ ପାରିଲିନି ପୁଅ ଖାଲି ନାଳ ବୁଝିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଦିଆଯିବ ହଉ ରାଣୀ ମା କଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ଆଲୋ ଦାସୀ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆଲୋ ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଦଉନୁ ଖାଇବି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବଡ ନଡିଆଟେ ଖାଇବି ଆଲୋ ଦାସୀ ତୁ ଗୋଟେ ବାପାଜି ଦଉନୁ ଖାଇବି ମଣିଷ ବାବାଜି ଆଲୋ ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଯା ଏଇଟା ଆସିଲ ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଧିକା ଦବୁ ତୁ ଗୋଟେ 12 ମାସ ଦଉନୁ ଆଲୋ ପେଟ ଫୋଡି ହେଇଯିବ ପିଲା ବାହାରି ପଡିବ ମୁଁ ବସିକି ଖାଉଛି ଏସବୁ ଭୁଲ ଭଲ କଥା କୁହନି ହବନି କଣ ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନ ଖୋଲିକି କୁହ କୁହାଉଛି ଦାସୀ ଆଲୋ ଲାଜ ଲାଗେ କହିବାକୁ ଦାସିଲୋ ମତେ ଲାଜ ଲାଗେ କହିବାକୁ ଏ ମନ ଅଛି ମୋର କୁଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଦାସିଲୋ ମୋର କହିବ ମୋର ରାଜାଙ୍କୁ ଦାସିଲୋ ମୋର କହିବ ମୋର କହିବ ମୋର ଦାସିଲୋ ମୋର ଆଲୋ ସତରେ କୋଉ କୁଣ୍ଡା ଖାଇବି ଆଲୋ ବଲାଙ୍ଗିରି କୁଣ୍ଡା 4 କିଲୋ ଆଣିବୁ କୁଲାରେ ରଖିବୁ ତାକୁ ଗୁଣେଇବୁ ଆଗକୁ କୁଣ୍ଡା ଯିବ ପଛକୁ କୁଦା ଆସିବ ଗୋଡି ବାଛି ଦବୁ ଭଲ କିନି ବତୁରେ ଦେଇକି ବାଟି ଦବୁ ଆଲୋ ବାଟି ଦବୁ ତା ଭିତରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପୁର ଦବୁ ମୁଗ ପୁର ଦବୁ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆଲୋ ଆହୁରି ଖାଇବି ଆଲୋ କଣ ଖାଇବି ଜାଣିଛୁ ଆଲୋ କରମଙ୍ଗା ସାରୁ ଦାସିଲୋ ଆଲୋ କରମଙ୍ଗା ସାରୁ ରାଇ କରିଦେବ ପାଣି କଖାରୁ ଦାସିଲୋ ଆଲୋ ଏ ପୁଅ ହୋଇବ ମୋ ଗରୁ ରାଣୀମା କୋଉ କରମଙ୍ଗା ଇଏ ହଉଛି ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖଟା ଜିନିଷ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅହିତକର ତମେ ପୁଣି ଏସବୁ ଖାଇବ ତମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ସବୁ ଖାଇଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହବ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ମୋର 22-23 କିଲୋ ଜନ୍ମ ହବ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମାର ମରିବା କଥା କହିଲେନି ଇଏ ମା ଦେଖିକି ପିଲା ମୁଁ କଣ ଛୋଟିଆ ମା ତା ବୋଲି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା 22-23 କିଲୋ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ କରିବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହବ ଏ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଯିବ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଖାଇବ କହିଲ ଆଲୋ ଖଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି
ସୁନା ଖେଳାରୁ ତୁ ଆଣିବୁ ଖୋଜିଲା ଖାଇ ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିବ ବେଗି ମୋ ଦାସିଲ ଖାଇ ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିବ ଦାସିଲ କଲର କରିଛି ଭଲ କଲର କରୁଛ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏସବୁ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଗେଇ ପାରିବେ ତ ଆଲା ଦବନି ଓ କଣ ଦାସ କୁହାମନ୍ତି ହୁଁ ଦବନି ଏଠି ଶୁଣ ତମେ ଦବନି ନାଇଁ ମନା କଲେଣି ଦାସୀ ମାନେ ଆଲ ଦେଇପାରିବେ ତମେ ଯଦି ନ ଦବ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବିନି ଆଉ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ମତରେ 270 ରୁ 80 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ଗର୍ଭରେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ଦିନ ହେଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଛୁଆ ରହିବ ତମ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମ କହିଲେ ଜନ୍ମ କରି ପାରିବିନି ଖାଇବିନି ତ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ତ ଜନ୍ମ କରିବିନି ଆଚ୍ଛା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ବଢିଗଲା ଓ 10 ମାସର 10 ଦିନ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଣୀକୁ ଏକାଳେ ମାରେ ଘନ ଘନ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ସେହି ରାଜବାଣୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଏକ ମୋର ଜନ୍ମିଲା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ଭଲ ଦାସୀ ମୋ ସେନ୍ସ ଗଲା ନାଇଁ କଣ ତମେ କହିକି ସେନ୍ସ ଗଲା ବୋଲି କହିବ ଆଲ ମୋର କଣଟେ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ନାଭି ବାଗେଇ କାଟିବଲୋ ରାଜା ଘର ପୁଅ ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶାମୁକାରେ ନାଭି ଛେଦନ ହୋଇବ ଆଲ ଶାମୁକାରେ କାଟିବନି ପ୍ଲେଟରେ କାଟିବନି ଇଆ କଟୁରୀ ଦା ଲଗେଇବନି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ନାଇଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଗାଣ୍ଡୁ ହବନି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡି ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ବେଶୀ ଗାଣ୍ଡୁ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଶାର ବଡ ବୋଉ ବସିଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଖାଉ ତାର ହଉନି ଖାଇବ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଜାଗଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶୂନ୍ୟକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ମୋ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ହଉ ଭଜନ ହଉ ନହେଲେ ନାଚିବ ଗା